प्रविष्टं विष्णुपादपरमहंसाश्रुतशत श्री श्रीमद् भक्तिश्रहित परिव्राज गोस्वामी श्रील गुरुदेव की जय। नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपादपरमहंस श्री श्रीमद् भक्ति श्री भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपादपरमहंस श्रीमद् भक्ति केवल गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपादपरमहंस श्रीमद् भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपादपरमहंस श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपादपरमहंस श्रील गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपादपरमहंस सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय। नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपादपरमहंस वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। गौड़ीय वेदांत आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। रसिकुल चूड़ामणि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय। जय श्रील नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास प्रभुत्रय की जय। जय श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। जय श्रील लोकनाथ गोस्वामी पाद की जय। श्रील भूगर्भ गोस्वामी पाद की जय। श्रील काशीश्वर गोस्वामी पाद की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सर गोस्वामी प्रभु की जय। सरदत्त विलासकारी गौर सुंदर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसति गौर भक्त वृंद की जय। अंतर्दीप श्री मायापुर श्रीमंतदीप गोद्रुमदीप मध्यदीप कोलदीप ऋतुदीप जन्मदीप मदद्रमदीप रुद्रदीप आत्मक श्री नवद्वीप धाम की जय। नवद्वीप धाम लीला परिकर वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन वृंदावन श्याम कुंड राधा कुंड यमुना जी की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। वृंदावन धाम लीला परिकर वृंद की जय। जय श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। भक्त विघ्न विनाशन भक्ति विघ्न विनाशन सर्व विघ्न विनाशन भगवान नृसिंह देव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। राधा माधव मिलित तनु विप्रलम्ब विग्रह श्री श्री गौर सुंदर की जय। गौर गदाधर की जय। राय रामानंद की जय। स्वरूप दामोदर की जय। सार्वभौम भट्टाचार्य की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। क्षेत्रधाम लीला परिकर वृंद की जय। सुरभि कुंज की जय। नाम भट्ट की जय। भक्ति देवी की जय। गंगा जी की जय। तुलसी देवी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद जय। भुवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ओम ज्ञानतिमिरं यस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र रूपं रूपं तस्याग्रजमरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशां प्राप्त यस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। अजानुलम्बित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमस्त्रिकालशक्ताय जगन्नाथसुताय च सवृत्ताय सपुत्राय सबलत्राय ते नमो। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस अष्टशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री परिव्राज गोस्वामी महाराज श्री चरण कमले षष्ठांग दंड उत्तरন্ত জানিয়ে গুরুদেবের কৃপা আশীর্বাদে আমরা কিছু চৈতন্য চরিতামৃত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কিছু কথা শ্রবণ কীর্তন করে নিজ নিজ চিত্তবৃত্তি সংশোধন করার প্রয়াস করছি। তাহলে আমরা আলোচনা করছিলাম চৈতন্য চরিতামৃতের মঙ্গলাচরণ। তাহলে মহাপ্রভুর স্বরূপের পরিচয় একটা শ্লোকে পরিচয় দিয়েছেন যে পরতত্ত্ব সীমা, তিনি যে পরতত্ত্ব সীমা সেই হিসাবে একটা পরিচয় দিয়েছেন।
কি না যদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদৌপাস্য তনুভা য আত্মন্তর্যামী পুরুষ হইতি শস্যাংশ বিভব ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ জয় ভগবান স্বয়ং না চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্ব পরমিহ। এই পরিচয় দিলেন যে মহাপ্রভু হচ্ছেন পরতত্ত্ব সীমা, অর্থাৎ পরতত্ত্বের পরাকাষ্ঠাময় বিগ্রহ। কেন না তিনি হচ্ছেন ঔদার্য শিরোমণি। ভগবানের যে ভগবত্তার সার কি? একটা ঐশ্বর্য, একটা মাধুর্য, একটা ঔদার্য। তো ঐশ্বর্যপূর্ণ নারায়ণ, তিনি ঐশ্বর্য বিলাস। মাধুর্য, পরিপূর্ণ মাধুর্যময় বিগ্রহ কৃষ্ণ। আর ঔদার্য, যে কৃষ্ণকেও দান করার ক্ষমতা রাখে, কৃষ্ণ প্রেম দান করার ক্ষমতা রাখে, তিনি হলেন ঔদার্য শিরোমণি। তো সেই হিসাবে তিনি হচ্ছেন পরতত্ত্ব সীমা। এইটা তার একটা পরিচয় জানালেন, বাহ্য পরিচয় এটা, কিন্তু অন্তরঙ্গ পরিচয় আলাদা। যেটা স্বরূপের পরিচয় সেইটা আলাদা। সেটা কি না শ্রী রাধায়া প্রণয় মহিমা কীদৃশ বা অনৈবাস্যাদ্য জেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশ বা মদীয় সখ্যাঞ্চস্যা মদনুভবত কীদৃশং বেতি লোভা তদ্ভাবাড্য সমজনী শচীগর্ভ সিন্ধু হরিন্দু। একদম স্বরূপের পরিচয় জানাচ্ছেন। তাহলে মহাপ্রভুকে পরিচয় জানতে গেলে রাধাকে, শ্রী রাধার পরিচয় জানতে হবে। রাধা আর কেউ নয়, রাধা হচ্ছেন কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি। কৃষ্ণ প্রেমের যে বিকার, কোনো জড়ীয় বিকার নয়, প্রেমের বিকার, প্রেম বিলাস বিবর্ত। সেই কৃষ্ণ প্রেমের তার মূর্তিমান বিগ্রহ হচ্ছে রাধা। সে শ্রী রাধা প্রণয় মহিমা, এটি কি প্রকার? এইখানে একটা সিদ্ধান্ত আমরা আলোচনা করেছিলাম যে ভগবান হচ্ছেন স্বরূপানন্দী। তিনি স্বরূপানন্দী হওয়া সত্ত্বেও স্বরূপ সত্যানন্দী, অর্থাৎ স্বরূপতই তার আনন্দময় বিগ্রহ। উপনিষদ বলছেন একহম বহুশ্যাম। তিনি এক তত্ত্ব ছিলেন, একজনই। রস আস্বাদন করার জন্য, রসবিলাস করার জন্য তিনি বহু রূপে প্রকাশ হওয়ার ইচ্ছা করলেন। কারণ বহু রূপ না হলে রসবিলাস হয় না। তো সেই কারণেই তিনি তার প্রণয়টাকে, প্রেমের যে বিলাস, সেইটাকে তিনি আরেকটা আলাদা মূর্তি রূপে প্রকাশ করলেন, যেটা হলো রাধা। যদিও আমরা পুরাণ এবং ভাগবত থেকে বা বিভিন্ন গ্রন্থাদির থেকে আমরা রাধারানীকে একজন বিশেষ চরিত্র হিসাবে জানি, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাধা শব্দ রস রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। রাধা একজন চরিত্র না, রাধা একটি রস। হ্যাঁ, দেবী শব্দের দোতমানা পরমা সুন্দরী কিংবা কৃষ্ণ পূজা সেবার বসতি নগরী, অর্থাৎ কৃষ্ণ সেবাময় বিগ্রহ হলেন রাধা। কৃষ্ণ সেবাময় বিগ্রহ, কৃষ্ণ রস বিলাসময় বিগ্রহ হচ্ছেন রাধা। সুতরাং সেই রাধার প্রণয় মহিমা কিরকম হতে পারে সেটা কৃষ্ণও কখনো চিন্তা করতে পারে না। অচিন্তনীয় বস্তু তো, সুতরাং এটা চিন্তা করা যেতে পারে না। যদি চিন্তা করা যায় তাহলে সেটা অচিন্তনীয় হতে পারে না। অচিন্ত কাকে বলা যায়? অচিন্ত মানে হলো যে অচিন্ত খলু যে ভাবা তাং স্তর্কে ন যোজয়েত প্রকৃতিভ্য পরম যচ্চ তাং অচিন্তস্য লক্ষণম। অচিন্ত খলু যে ভাবা, যেটা অচিন্ত
সেটা কি হয় না, কোনো প্রাকৃত চিন্তা সেখানে লাগু হতে পারে না, মানে চিন্তা করে পাওয়া যেতে পারে না, সেটা স্বয়ং স্ফুরিত, স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্ফুরিত হয়। হ্যাঁ, যেমন বেদকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলে জানি। এখন ব্রহ্মা, তিনি তার কাছ থেকে ভগবান তাকে বেদ উপদেশ করলেন। এখন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয় টিকা করছেন, মানে পূর্বপক্ষ করছেন এরকম যে টিকাতে, যে তাহলে কি ব্রহ্মা অন্য কারো কাছ থেকে বেদ অধ্যয়ন করলেন? না, স্বতঃস্ফূর্ত বেদ ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত হলেন। ভগবান তিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে সেটা প্রকাশ করলেন, তিনি করলেন। তাহলে কি হলো? এটা স্বয়ং স্ফুরিত হলো। এই স্বয়ং স্ফুরিত এটাকে বলা হয় স্বতঃস্ফূর্ত। আর যখন আমার হৃদয়ে কোনো কিছু স্বয়ং স্ফুরিত হচ্ছে না, আমি মাথা চালিয়ে চিন্তা করে কোনো একটা জিনিসকে বার করছি, তখন সেটা চিন্তনীয় বস্তু হয়ে গেল, সেটার অচিন্ত তত্ত্ব থাকলো না। আর ভগবান এই চিন্তনীয় বস্তু হতে পারে না। যদি আমি চিন্তা ভাবনা করি, আমার চিন্তার মধ্যে আমি ভগবানকে নিয়ে চলে আসলাম, তাহলে তিনি অচিন্ত তত্ত্ব কি করে হলেন? হতে পারেন না। ঠিক সেই রকম সেটা স্বয়ং স্ফুরিত বা বলা হয় স্বতঃস্ফূর্ত। তো এইটা যে কি প্রকার, এই রাধার প্রণয় মহিমা কি প্রকার, সেটা তো কোনোভাবেই চিন্তা করে আসতে পারে না, যতক্ষণ না স্বয়ং স্ফুরিত হচ্ছেন। স্বয়ং স্ফুরিত মানে ভগবান হৃদয়ে প্রকাশিত হয়ে তিনি যখন সেইটা তার হৃদয়ের মাধ্যমে প্রকাশ না করে দেন, তখন সেটাকে স্বয়ং স্ফুরিত বলা যায় না। এটাই হলো অচিন্ত তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য। তো শ্রী রাধার প্রণয় মহিমাটা কি রকম, কি প্রকার প্রণয় মহিমা, সেটা কৃষ্ণ বুঝে উঠতে পারছেন না। কারণ কৃষ্ণই তো স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণ ছাড়া আর তো আলাদা করে কোনো পরতত্ত্ব থাকতে পারে না। সুতরাং এই যে কৃষ্ণের প্রেমের যে মহিমা, কৃষ্ণের যে প্রণয় মহিমা, কৃষ্ণের যে প্রণয়ের বিলাস, যেটা আলাদা করে একটা বিগ্রহ রূপে প্রকাশিত হলো, তাহলে তার যে সেবাবৃত্তি, তার যে সুখানুসন্ধানময়ী বৃত্তি, এই যে প্রণয় মহিমা, সেটা কি প্রকার, সেটা তো কৃষ্ণ বুঝতে পারবেন না, সেটা আলাদা হয়ে গেছে। এখন সেই বস্তু যতক্ষণ না স্বয়ং হৃদয়ে প্রকাশিত হয়ে স্ফুরণ করাবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা জগতে প্রকাশ হতে পারে না। তার জন্য কৃষ্ণ সেটা ভেবে উঠতে পারছে না যে প্রণয় মহিমাটা কি প্রকার। তাহলে তাকে ভাব আশ্রয় করতে হবে। এই যে ভাব আশ্রয়ের ব্যাপারটা, হ্যাঁ, এইটাই হলো বৈষ্ণব জগতের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আমি যদি ভগবত সেবা করতে চাই, আমি যদি সেবা আনন্দ লাভ করতে চাই, তাহলে কি করতে হবে? একটা বিশেষ রসকে আশ্রয় করতে হবে, এবং সেই রসের অধিষ্ঠাত্রী যে আশ্রয় তত্ত্ব, যে ভক্ত আছেন, তার চরণাশ্রয় করতে হবে। তার ভাব আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হবে। তিনি কৃপা করে তার ভাবটা আমার হৃদয়ে প্রকাশিত করবেন। এটাকে বলা হয় স্বয়ং স্ফুরণ। যেমন ভগবান কৃপা করে ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদকে প্রকাশ করলেন, তবে যেই অচিন্তনীয় বস্তু বেদ ব্রহ্মার হৃদয় থেকে প্রকাশিত হলো, কেননা ভগবান কৃপা করে সেখানে প্রকাশ করলেন। যদি ব্রহ্মা চিন্তা করে বা অন্য কোনো মাধ্যমে, বাইরের থেকে আসা উপদেশের মাধ্যমে বেদকে প্রকাশ করতেন, তাহলে তো বেদটা দ্বিতীয় কারো কাছ থেকে পাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু না, ভগবান হৃদয়ে সেটাকে প্রকাশ করেন। যে আদি কবয়ে, আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সেটা প্রকাশ করেন। এই জন্য এটা স্বয়ং স্ফুরণ। যতক্ষণ না স্বয়ং স্ফুরণ হচ্ছে, স্বতঃস্ফূর্ত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা তাকে অচিন্তনীয় বস্তু বলা যাবে না। হ্যাঁ, আমি যদি কৃষ্ণকে বাৎসল্য রসে সেবা করতে চাই, আমি যদি লোভযুক্ত হই, লোভ না হলে তো অবশ্যই এটা পাওয়া যায় না। তত্র লল্যমেকম জন্মকোটি সুকৃতের ন লভ্যতে। তাহলে আমাকে লোভযুক্ত যদি হই সেই রসের, তাহলে কি করতে হবে? আমাকে বাৎসল্য রসের
যে পরাকাষ্ঠাময় বিগ্রহ মা যশোদা, তার চরণাশ্রয় করতে হবে, তার ভাবকে কৃপা করে ভিক্ষা করতে হবে। তিনি যদি সেই ভাবকে আমার হৃদয়ে প্রকাশ করেন, তাহলে আমি সেই রস আস্বাদন করার সমর্থ হব। এই যে ভাব আশ্রয়, ঠিক সেরকম কৃষ্ণকেও যদি সেই রাধার প্রণয় মহিমা সেটা আস্বাদন করতে হয়, সেটা কোনো মানে এমনি কোনো সাবজেক্ট নয় যে একটা ল্যাবরেটরিতে বসে রিসার্চ করে আমি সেটা থিসিস বার করে নিতে পারলাম, এরকমটা কখনোই হতে পারে না। এটা অতি তুচ্ছ জড়বস্তুতে এগুলো হয়, গবেষণা করে সেগুলো সম্ভব হয়। গবেষণা কথার অর্থ কি? গ মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয়, এসনা মানে পরিচালনা, ইন্দ্রিয় পরিচালনার দ্বারা গবেষণা করে আমি সেটাকে লাভ করে গেলাম। অতীন্দ্রিয় বস্তু অধক্ষজ তত্ত্ব, অধকৃতম অক্ষজম ইতি অধক্ষজম, এই অধক্ষজ বস্তুকে আমি কি করে গবেষণা করে লাভ করতে পারি? সেটা কোনোভাবেই সম্ভব হয় না। তার জন্য স্বয়ং সেই রাধারানী কৃষ্ণের হৃদয়ে প্রকাশিত হবেন, তিনি সেই মহিমা স্বয়ং প্রকাশ করবেন, তাহলে সেইটা যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশিত হবে। এই জন্য রাধা কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতির লাদিনী শক্তির অস্মাৎ। রাধা হচ্ছেন কে না? কৃষ্ণ প্রেমের প্রেম বিলাস, হ্যাঁ, লাদিনী শক্তি। লাদিনী একটা বৃত্তির নাম, চিৎ শক্তির একটা বিশেষ বৃত্তি লাদিনী বৃত্তি, যে বৃত্তিটা হলো কৃষ্ণ সুখানুসন্ধানময়ী বৃত্তি। হ্যাঁ, সেই লাদিনী শক্তি, তার থেকে আসছে, রাধার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। তাহলে সেই রাধার প্রণয় মহিমাটা কি প্রকার? তখন কৃষ্ণের হৃদয়ে তিনি প্রকাশ করবেন, রাধারানী স্বয়ং স্ফুরিত হবে। হ্যাঁ, শ্রী রাধায়া প্রণয় মহিমা কীদৃশবা অনৈবাস্যাদ্য যেন অদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশবা মধুর। আমার যে মাধুরিমা সেটাই বা কি প্রকার? যেটা রাধারানী নিরন্তর আস্বাদন করে থাকেন, আমার সেই মাধুরিমাটা কি প্রকার সেটাও আমি আস্বাদন করিনি। সখ্যাঞ্চস্য মদনুভূত কীদৃশং ব্যতি লোভাৎ, আমাকে সেবা করে সেই রাধারানী কি প্রকার সুখ লাভ করেন সেটাও তো আমাকে জানা দরকার। কি করে জানবো? আমার হৃদয়ে তাকে প্রকাশ করে দিতে হবে, তাহলে তার ভাবকে আমাকে আশ্রয় করতে হবে। হতে পারেন তিনি কৃষ্ণ, কিন্তু যতক্ষণ না সেই ভাব হৃদয়ে প্রকাশিত হবে, তিনি চিন্তা করে বার করতে পারবেন না। তাহলে তো চিন্তনীয় বস্তু হয়ে গেল, সেটা অচিন্তনীয় থাকলো না। এই জন্য সেই যে রস লাভ করার জন্য সখ্যাঞ্চস্য মদনুভূত কীদৃশং ব্যতি লোভাৎ তদ্ভাবাঢ্য সমজনী শচীগর্ভ সিন্ধু হরিন্দু। এইটা লাভ করার জন্য কৃষ্ণ কি করলেন? শচীগর্ভ সিন্ধুতে প্রকাশিত হলেন, শচীগর্ভ সিন্ধুর থেকে আবির্ভূত হলেন গৌর সুন্দর রূপে, যেখানে রাধা কৃষ্ণের মিলিত তনু, অর্থাৎ রাধারানীর ভাব এবং কান্তিকে আশ্রয় করে কৃষ্ণ শচীগর্ভ সিন্ধুতে আবির্ভূত হলেন। এইটাকে বলা হয় স্বয়ং স্ফুরণ। এই বৈষ্ণব জগৎ স্বয়ং স্ফুরণ ছাড়া হয় না, কোনোভাবেই কোনো কিছু চিন্তা করে লাভ করা যায় না, অচিন্ত বস্তু। তো এই গৌর সুন্দরের পরিচয় এইভাবে পাওয়া গেল। দেখুন, আমরা যে আহ্নিক করি গৌর গায়ত্রী জপ করে থাকি, সেখানে গৌর সুন্দরের 3 বার কথা আসে। আমি মন্ত্র উচ্চারণ করব না, মন্ত্র উচ্চারণ করার কোনো অধিকার নাই, গুরুপাদ পদ্মের নির্দেশ এটাই। কিন্তু যারা জপ করে থাকেন তারা চিন্তা করবেন যে গৌর গায়ত্রীতে গৌর সুন্দরের 3 বার নাম আসছে। একবার চৈতন্য, একবার বিশ্বম্ভর, আর একবার গৌর। তাহলে প্রথমে হলো সম্বন্ধ তত্ত্ব। আগে আমি চেতনা লাভ করব, কৃষ্ণ চেতনা লাভ করব। আগে আমার চৈতন্য উদয়ের দরকার আছে। আমি মায়াবদ্ধ জীব, অচেতন, তাহলে আগে আমার চেতনার দরকার আছে। ভোগময় চেতনাকে দূর করে কৃষ্ণ চেতনায় প্রয়োজন আছে। আমার হৃদয়ে যখন কৃষ্ণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে, তাহলে আমি চৈতন্য লাভ করলাম।
তারপরে বিশ্বম্ভর। বিশ্বম্ভর মানে যিনি ভরণ পোষণ করেন। কে ভরণ পোষণ করেন? আমাদের ভরণ পোষণ করেন তো পালনকর্তা বিষ্ণু। হ্যাঁ, পালনকর্তা বিষ্ণু ভরণ পোষণ করেন ঠিকই, কিন্তু সেই ভরণ পোষণটা হলো আমাদের কর্ম অনুযায়ী আমাদের যে বেঁচে থাকার উপায়ন এটি লাভ করা। ভরণ পোষণ মানে কি? খাবার, পরিধানের বস্ত্র, থাকার ঘর, এই যে আমাদের যে পালনটা হবে, মেনটেনেন্স হবে, এইটা সরবরাহ করছেন। অর্থাৎ এইটা আমি পেয়ে যাচ্ছি। কে দিচ্ছেন? এই পালনকর্তা বিষ্ণু আমাকে এইভাবে পালন করে যাচ্ছেন। তো গৌর সুন্দর তো আমাকে সেইভাবে পালন করতে পারেন না, এটা তার কাজ নয়। এটা তার অংশের অংশ। যে পালনকর্তা বিষ্ণু, তিনি হচ্ছেন সেই গৌর সুন্দর, সেই স্বয়ং ভগবানের অংশের অংশ, কলা মাত্র, তাতেই কাজটা হয়ে যায়। তাহলে এইখানে বিশ্বম্ভর শব্দের আলাদা তাৎপর্য আছে। এখানে বিশ্বম্ভর শব্দের অর্থ কি? যিনি প্রেম দিয়ে জগৎকে ভরণ পোষণ করেন। আমি যে কৃষ্ণ চেতনা লাভ করছি, সেই কৃষ্ণ চেতনা লাভ করার পর, সেই চেতনে স্থিত থাকার পর আমার যে কৃষ্ণ প্রেম রূপ প্রয়োজনটা দরকার, সেই ভরণ পোষণটা কে করেন? সেই বিশ্বম্ভর করেন। এই জন্যে দ্বিতীয় নামে আসছে বিশ্বম্ভর, আর তৃতীয় নামে আসছে গৌর। গৌরকে, গৌর আর কেউ নয়, গৌর হচ্ছেন রাধারানী। রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু, বিপ্রলম্ব বিগ্রহ গৌর সুন্দর, তিনি হলেন গৌর। তো এই জন্য এই যে গৌর 3 নম্বরে যে নামটা আসছে, অর্থাৎ রাধা মাধব মিলিত তনু বিপ্রলম্ব বিগ্রহ। তাহলে আগে আমার কৃষ্ণ চেতনার প্রয়োজন, যেটা সম্বন্ধ জ্ঞান, তার জন্য চৈতন্য, তারপরে বিশ্বম্ভর, কারণ বিশ্বম্ভরই আমাকে সেই চেতনাটা রক্ষা করবে, সেই প্রেম দিয়ে আমাকে ভরণ পোষণ করে সেই চেতনাটা সার্থকতা করবে। যদি ভরণ পোষণ না পাই, আমি তো আবার মাইক চেতনায় চলে যাব, জড়ীয় ভোগ চেতনায় চলে যাব। তাহলে সেই কৃষ্ণ চেতনায় যাতে আমি স্থিত থাকি, তার জন্য বিশ্বম্ভরের কৃপা দরকার। আর তারপরে সর্বোচ্চ প্রয়োজন কি? কৃষ্ণ প্রেম, যেটা গৌর। গৌর অর্থাৎ রাধারানীর যেখানে চরম প্রকাশ। যদিও মহাপ্রভু হলেন রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু, কিন্তু সেখানে রাধার পরিপূর্ণ ভাব কোথায় প্রকাশিত হচ্ছে? গম্ভীরাতে। রায় রামানন্দ স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে যেখানে মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেম রস আস্বাদনে মত্ত আছেন, সেইখানে রাধার ভাবটা পরিপূর্ণতম রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। দেখুন, মহাপ্রভু তো নবদ্বীপে বিদ্যাবিলাস করেছেন, সেখানে রাধা ভাব আছে কি? সেখানে রাধা, যদিও রাধা কৃষ্ণের মিলিত তনু বিপ্রলম্ব বিগ্রহ গৌর সুন্দর, কিন্তু সেখানে মহাপ্রভু বিদ্যার বিলাস করছেন, সেখানে রাধার ভাবের প্রকাশ নেই। যেখানে প্রচার করে চলেছেন, সেখানে কোথাও কোথাও রাধা ভাবের প্রকাশ আছে, কোথাও কোথাও আবার কৃষ্ণের প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু গম্ভীরাতে পরিপূর্ণতম রূপে রাধা ভাবের প্রকাশ, সেখানে অন্য কোনো ভাবের প্রকাশ নেই। তো এইভাবে আমরা মহাপ্রভুর বাস্তবিক পরিচয় জানলাম। বাঞ্ছা কল্পতরুশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়শ্চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।